संघ का RSS का जिहड़ा मीडिया का को चीफ है उन्हें ये कहा कि जी ये साडे नाल बड़ा धक्का हो रहा है, असी फेक न्यूज़ इज़ ह्यूज चैलेंज टू RSS। Pressure of breaking news prevent the media from going to the bottom of the truth. RSS is the top target of fake news these days। कि आजकल सब तो ज़्यादा निशाना RSS है फेक न्यूज़ का। जिन्हां ने स्टेट ऑफ द आर्ट झूठ नूं इस लैवल तक लगाए होण और जिवें कला RSS नहीं ये 72 विंग जिहड़े ने वो झूठ नूं परोसदे ने। सेंट्रल लाइन वही जाती है जो कि RSS ने बनाई हुई है और जिवें 2014 तो 2023 तक इन्होंने इन्हां 9 सालों दे विच अपने हिंदुत्व के एजेंडे नूं मंजिले मकसूद तक पहुँचा दिता है। व्यूअर्स कभी सुनिया है कि कसाई ने कभी कहा है कि मैनू बकरे तो खतरा है। सो हाँ जी इदा ही हो रहा है कि RSS के मीडिया चीफ का कहना है कि RSS फेक न्यूज़ का शिकार हो रहा है। सो है ना वाह वाह वाली गल। सो इस बारे आप गलबात करने जा रहे हैं। सो असं चाहांगे कि तुसां इसी तरह बने रहना, देखण सुन लिया, लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो असी इस वाह वाह वाली गल करन तो पहला जिहड़े वीर भैणां साडे फेसबुक दे उत्ते लाइव आए ने उन्हां नूं एक्नॉलेज करना चाहुंदे। अच्छा बॉब सिंह कहंदे ने सानूं आम सिੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ब्राह्मणवाद ਦੀ गंदी नीति ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बिल्कुल तुसीं ठीक फरमाया। पाकिस्तान विच इंटरनेट खत्म हनेरगर्दी उत्थे भी एजेंसियां लगदा हथ मिला के एक दूजे दीयां नीतियां अपना रही ने। बॉब सिंह होरां ने लिखिआ ते असीं ऑलरेडी पिछले सैगमेंट च इसनूं डिस्कस कीता। दविंदर संधू, अमनदीप कालों, गुरदीप सिंह, मनोहर सिंह इन्हां सारियां ने फतेह और खालिस्तान जिंदाबाद। गुरसिख ढिल्लों कहंदे ने डॉक्टर साहब जी तुहाडी सारी टीम नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर साहब जी परमात्मा ने तुहानूं बहुत वड्डी सेवा दित्ती है। इस सेवा नूं तुसीं बड़े तनदेही नाल निभा रहे हो। परमात्मा आप जी की टीम नूं चढ़दी कला विच रखे। खालिस्तान जिंदाबाद। ढिल्लों साहब बहुत बहुत शुक्रिया कामना लई भी और शलाघा लई भी। असीं भी गुरु चरनां च ही अरदास करदे कि महाराज साडे कदम साबित रखण और साडा हर साह गुरु पंथ की सेवा दे विच ही जिहड़ा आए। जगतार सिंह जौल कहते हैं डॉक्टर साहब यू सैड दैट दे रिलीज द पीपल पुटिंग हेड्स अप, यू सैड दे वर गवर्नमेंट टूल्स, मे बी गवर्नमेंट कैन रियलाइज अमृतपाल मे बी गवर्नमेंट कैन रिलीज कहना चाहते हैं अमृतपाल इन कमिंग मंथ्स। इन टूडेज वर्ल्ड यू कांट ईवन ट्रस्ट योर शैडो। जौल साहब तुसी बिल्कुल ठीक है, सानू बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए पर असी समझते हैं भी बहुत बार जिहड़े तुहाडे एक्शन हुंदे ने उही तुहाडी निशानदेही कर रहे हुंदे ने तुहाडे इरादियां दे भी। हाँ कई बार फॉर सम टाइम कोई फूल कर सकदा है, लंबा वक्त नहीं। फिर बॉब सिंह कहंदे ने डॉक्टर साहब अज कुछ तस्वीरां देखियां दरबार साहब कंपलैक्स दीयां जिस विच पंजाब पुलिस दे बंदूकधारी सिपाही मोर्चेबंदी करी बैठे ने। इंज जाप रहा पिछले दिन सरकार ने आप ही बंब फोड़िया और आप ही दरबार साहब की घेराबंदी कर दी। ये 1984 का समा याद करवा दिता है। बॉब सिंह जी जे तुसी पहला सैगमेंट सुनिया होए तो उहदे च असीं ऑलरेडी पक्के बंकरां दी गल कीती कि भाई ये उन्हां दी नीति का हिस्सा है। इस तरह सिंह हरमिंदर उन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद और सब तो पहले साडे व्यूअर्स दे विच सोहन सिंह माल हुंदे ने और उन्होंने तुहानू भी और मैनू भी फतेह बुलाई है। और अमरीक सिंह सिंधर कहंदे ने कि दोनों पासे गुलामां नूं मुफ्त विच राज पाग मिल गया। ये बिल्कुल ठीक क्या है, इसलिए शायद कदरदानी ना उधरलियां नूं आज़ादी दी है ना इधरलियां नूं है। और जसपीर सिंह कहंदे ने वी नीड टू अंडरस्टैंड नाउ IS एंड रॉ टुगैदर वर्किंग फॉर इंडियन डीप स्टेट एजेंडा। जसपीर सिंह जी इस दे उत्ते कल भी असी गल कीती सी। असी होप ही कर सकते हैं कि इवें ना होए पर इहदे कोई शक नहीं है कि इंडिया की रॉ बड़ी डीप इनफिल्ट्रेट कर चुकी है पाकिस्तानी एजेंसियां च भी और पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी च भी। सरमुख सिंह कहंदे ने डॉक्टर साहब इटली विच भी रेफरेंडम ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਬੋਲੀ नहीं। ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਚੀਕਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਾਂਸ ਔਰ ਇਟਲੀ 'ਚ ਵੀ बहुत कामयाब खालिस्तान रेफरेंडम सी। सनमुख सिंह खालिस्तान जिंदाबाद।
ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਆਈਸ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ 1 to 1 ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹਾਂਜੀ ਮੁਰਗੇ ਵੀ ਦੇਖ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਔਰ ਪੰਥਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪੇਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ। ਹੁਣ ਵਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਬੁੱਚੜ, ਕਸਾਈ ਜਾਂ ਝਟਕਈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੈ ਬੱਕਰੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖਬਰ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਹੈ RSS ਟੌਪ ਟਾਰਗੇਟ ਆਫ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਸੇ ਸੰਘ ਮੀਡੀਆ ਕੋ ਚੀਫ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘ ਦਾ RSS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੋ ਚੀਫ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਇਜ਼ ਹਿਊਜ ਚੈਲੰਜ ਟੂ RSS, pressure of breaking news prevent the media from going to the bottom of the truth. RSS is the top target of fake news these days. कि आजकल सब तो ज़्यादा निशाना RSS है fake news का। We have no idea where a lot of news related to RSS comes from. फिर उन्हें उदाहरण दित्ती हैं ये। हुण इनू जिहड़ा सो कॉल्ड मीडिया का बनया होया है, अमित शाह का ही वो बयान जिहदे चो IT ਸੈੱਲ ਦੇ BJP ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ 100 WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਨੇ। ਖਬਰ ਝੂਠੀ ਹੋਏ ਸੱਚੀ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਝੂਠ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਹੋਣ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲਾ RSS ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 72 ਵਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਰੋਸਦੇ ਨੇ। ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕੋਈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਅਜ਼ਾਨ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਜਿਹੜੀ 4% ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਲਤ। ਉਹ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਈਨ ਉਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ RSS ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ 2023 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਔਰ ਤਿਰੰਗਾ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਬੇਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਚਾਰ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਣੈ ਬਹੁਤਾ ਰੋਵੈ, ਅੰਦਰ ਧੋਖਾ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵੈ, ਜੇ ਧਨ ਖਸਮੈ ਚਲੈ ਰਜਾਈ, ਦਰ ਘਰ ਸੋਭਾ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਈ, ਨਾਨਕ ਕਰਮੀ ਇਹ ਮਤ ਪਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸੱਚ ਸਮਾਈ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਹੁਕਮ ਔਰ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਣੈ ਬਹੁਤਾ ਰੋਵੈ, ਅੰਦਰ ਧੋਖਾ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਣ ਧੋਣ ਇਹੀ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੂਈ ਝੂਠੇ ਧੰਦੇ ਮੋਹ, ਉਹੀ ਰੋਣ ਧੋਣ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਜੇ ਧਨ ਖਸਮੈ ਚਲੈ ਰਜਾਈ। ਹੁਣ ਧਨ ਹੈ ਇਸਤਰੀ, ਇਸਤਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਰੂਹ। ਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਰੂਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਰੱਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਧਨ ਨੇ, ਰੂਹ ਨੇ ਮਾਇਆ ਵਿਹੜੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਚੋਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਦਰ ਕਰ ਸੋਭਾ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਈ, ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰ ਕਰ ਸੋਭਾ, ਉਸ ਦੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਚ ਘਰ ਤੇ ਸੋਭਾ ਹੋਏਗੀ। ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਈ, ਰੱਬ ਦੀ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਮਹਿਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਘਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਰਮੀ ਇਹ ਮਤ ਪਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸੱਚ ਸਮਾਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੀਸਰੇ ਨਾਨਕ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tvreport.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਰਿਪੋਰਟ। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।